Fine. So we used to discuss about infectious disease, especially the disease which are spreading in human, right? So common human infectious disease. That's what the topic we were discussing yesterday. Infectious agents, which are the pathogens, can spread disease into the human colonies. Uh, Types of pathogens, types of microbes or the developed organism who is responsible for the disease. So type of pathogens. Number one, starting from viroids to virus, virus to bacteria, bacteria to fungi, right? Fungi, even protista and fungi and few worms. So those are the types of pathogens we are supposed to see few examples of each of them, right? So let us start with નંબર વન બેક્ટેરિયા, જેનું આપણે આઈ થિંક એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું ને બેક્ટેરિયાનું, ટાઇફોઇડ વાળું, કે ન્યુમોનિયા બી જોઈ લીધું છે, ન્યુમોનિયા બાકી છે એઝ આઈ રિમેમ્બર. યસ, સો ટાઇફોઇડ પછી જે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે જોવાનું છે, વિચ ઇઝ બેક્ટેરિયલ ડિસીઝ નંબર 2 ઇઝ અ ન્યુમોનિયા. ન્યુમોનિયામાં આગળ પી સાયલેન્ટ છે એટલે પન્યુમોનિયા નથી વાંચવા, ઇટ ઇઝ ન્યુમોનિયા. So it is not pneumonia, it is pneumonia. Right. Okay. The important microbes which are causing the pneumonia, they are divided into two subtypes. Right. But first of all, what they are infected to means target organ ની વાત કરીએ. Usually, whensoever we discuss about particular type of pathogen which is getting encountered inside your body or outside your body, but it will be encountered toward a particular site, right? કોઈ એક ટાર્ગેટ ઓર્ગન હશે, એ ઓર્ગન માં જ એ ટાર્ગેટ ને જ એ જે કહેવાય કે ઇન્ફેક્ટ કરશે. So do remember this, any of the pathogen has a specific target organ or target site in your body. So target organ of typhoid is so many, means entire body. But when I think about target organ of pneumonia, right? So those organisms will target your lungs, only lungs. Why lungs? Because lungs cells, ખાસ કરીને alveolar surface ના podocytes. So those alveolar cells, they have exactly matching or complementary characteristic feature opposite to the pathogen surface protein. So pathogen surface protein and our alveolar cell protein are matching with each other. They are complementary to each other. That's why it can be able to join there. If I change the pathogen, it target organ will change because ત્યાંના cell ની હારે ઈ match કરશે. Right? So particular type of pathogen have particular type of pathogenic target organ, and reason behind બેયના protein જે છે, protein interaction. The technical phenomena what I can say is protein interaction. Okay, one more characteristic feature I would love to highlight here or remind you once again is any of the living cell is having a characteristic feature of having plasma membrane around them. Plasma membrane is a selectively permeable membrane. Now, selectively permeability no matlab evo છે કે they have ability to judge, to encounter and to identify particular type of molecules or particular type of substance only to get into the cell or gets exit to the cells. So a give and take business જે વાત છે
a give and take business માં particular types of molecules only can penetrate the membrane. Particular type of molecules, I mean. So why it is so? Why it is such kind of arrangement? Now, how it can be managed? Right? So simplest logical feature is that whatsoever plasma membrane I am right now discussing commonly, they have a particular sites from where the molecules can either enter or exit the cell surface. May I know the name of those structure through which the molecules can pass either in or out from the cell? Yes, Ahmedabad Center. Integral protein. Integral protein. Okay, it is type of protein. I am saying the name of the protein. And a issue. What are those names? Integral protein ના પાછા type પડે છે કે આ integral protein પહેલું, આ integral protein બીજું. You are right. Integral protein is right answer, but not specific answer. Say for example, calcium ને બહારથી અંદર આવું છે. Say for example, sodium ને બહારથી અંદર આવું છે. Say for example, potassium ને બહારથી અંદર આવું or અંદરથી બહાર જવું છે. What it is using to bypass? કયો રસ્તો લે છે? Either ion pump or ion channel. Chapter number 18. Neuron. Sodium channel. Potassium channel. Sodium potassium pump. આવું બધું આવી ગયું છે. Come on, you have already done it. So either it is channel or it is pump. These are two types of carrier protein. They are carrier proteins. Integral protein કહેવાય. They are types of integral protein, but majority જે એને કહેવાય એનું નામ છે carrier protein અને એના examples છે આ channels and pumps. Okay. હવે say for example there is a channel or there is a pump. Say for example એ ચેનલ કે પંપ માંથી કોઈ બી મોલેક્યુલ આવી જાય કે સ્પેસિફિક આવે? કોણ કહી શકે? કોઈ બી મોલેક્યુલ એની અંદરથી આરપાર જઈ શકે કે only specific molecules only can enter through either channel or pump? Okay, Bhuj Center please. ચેનલ હોય ને એમાંથી કોઈ પણ મોલેક્યુલ્સ આવી જઈ શકે અને પંપ કોઈ સ્પેસિફિક માટે છે. Okay. So what is meaning of aquaporine? Aquaporine નો મતલબ શું થાય? ઓ નીટ વાળા, ઓ ડોક્ટર સાહેબા, લ્યો આ શું કરે છે તમે બધા? એકવા એટલે પાણી, પોર એટલે ચેનલ. ચેનલ થોડીક મોટી થઈ જાય. એકી હારે 7-8 મોલેક્યુલ વોટરના એકી સાથે જઈ શકે એને એક્વાપોરિન્સ કહેવાય. કમ ઓન, આવું બધું ખબર હોવી જોઈએ બેટા. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Doctors, future doctors, please. Aqua, water only, point to be noted. મારે જે point note કરાવવાનો હતો એ aquaporins, only water, though it is channel. Chapter number 18 ની જે મેં વાત કરી, sodium channel, only sodium. Potassium channel, only potassium. So I strongly recommend to correct your base about it. Channel or pump allows only transport of specific molecules. Right? Channel હશે તો બી specific હશે અને pump હશે તો બી specific હશે. All right. Who decides the specificity? Now comes the very important question. How channel
or how pump can decide the specificity કે આને જ મારે અંદર જવા દેવાનું છે, આને નહીં. એ ડિસાઇડ કરતું મીડિયમ કોણ ઓર સ્ટ્રક્ચર કયું એની અંદર. હમણાં હું નામ લઈશ તો કહે ઓ યસ આ તો ખબર હતી એમ. યસ, ભુજ સેન્ટર. એનો ગ્રેડિયન્ટ એની કોન્સન્ટ્રેશન મેમ્બ્રેન ની આઉટસાઇડ અને ઇનસાઇડ ઇનસાઇડ કરે કોઈ તરફ No, no, no. You are highlighting about diffusion. I am not indicating right now only diffusion. Transportation, કોઈ પણ type નું છે. છું કલછું. Receptor, receptor, receptor. શું કહેવાય એને? યસ, ઈડર સેન્ટર. ઈડર છે ને અહીંયા, બોલો ઈડર સેન્ટર. receptors. Yes, good. Receptors. What is receptor? ક્યાં હોય? They are protein side chains. જો કદાચ ક્યાંય ભૂલથી વાંચવામાં આવ્યું હોય તો they are protein side chain કે જે કોઈ બી ચેનલ, say for example જો અહીંયા આ પેન મારા જે હાથમાં છે અત્યારે એ ચેનલ છે એવું માની લ્યો, એના ટોપ એન્ડમાં અને એના બોટમ એન્ડમાં બે બાજુએ એવી પ્રોટીનની સાઇડ ચેન લટકતી હોય બે બાજુએ. તો કોઈ બી મોલેક્યુલ અંદર આવવું છે ને તો એ પેલા પ્રોટીનની સાઇડ ચેન આરે જોઈન્ટ થાય, રિસીવ કરે એને કહેવાય રિસેપ્ટર. અંડરસ્ટુડ? ઇટ વિલ ડિસાઇડ કે આ અંદર જાય કે નહીં. If it is having a matching characteristic feature, compatibility is the proper word, compatibility. So it decides the compatibility. Like pollen grain માં compatibility આવતી ખબર છે કે પહેલું ચેપ્ટર તમારું sexual reproduction in flowering plant. So એમાં એવું જ હતું ને કે there are many pollen grains around the flowers. So falling of pollen grain is not specific. There are multiple pollen grains which are getting fallen on the stigma. But stigma ની આ પાસે એટલી characteristic feature છે કે it will match with a particular type of pollen grain. So એ જે recognition technology છે એ તો આપણી પાસે છે જ વર્ષો થયા. અમીબાથી શરૂ થયું છે, યાય હતી એની પાસે, બેક્ટેરિયાથી શરૂ થયું છે, એની પાસે recognition technology છે. It can recognize the molecule to be, to get in or out. So recognition technology આપણી એકની જાગીર નથી. It is given by nature to each and every living organism whatsoever present on the earth. So a recognition technique જે છે, that is the job of receptor, and receptor receives by the characteristic feature called recognition. Recognize થાય, એન્ટ્રી નો થાય. તો પેથોજનની સરફેસનું પ્રોટીન આપણા સેલ્યુલર સરફેસના પ્રોટીનના રિસેપ્ટર આરે રિકોગ્નાઇઝ થઈ જાય. રિકોગ્નાઇઝ થાય ને જ્યાં અહીંયા એન્ટ્રી મારી શકે. ધેટ્સ ધ પોઈન્ટ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ફોર અસ. તો આ ક્યાં રિકોગ્નાઇઝ થાય? એલ્વિયોલાર સરફેસના સેલમાં રિકોગ્નાઇઝ થાય અને ઈ એની અંદર જાય. Understood now? That's why it penetrates alveolar surface and it causes the respiratory problem. So it infects lung alveoli. Alveoli gets filled with the fluid. Alveolar surface જે છે એ રિએક્શન આપે. જ્યારે આ લોકો અંદર જવાનો ટાઈમ એને ખબર પડી જાય કે આ ભૂલ થઈ ગયા, ભૂલથી અંદર આવી ગયા. So it starts reacting. So it starts react, then it produces a liquid, fluid. That fluid will be filled into the alveolar જેને કહેવાય લ્યુમેન, એની અંદર ફિલ્ડ થાય. તો then it creates or it leads to respiratory problem. શું કામ? જો ફ્લુઇડ એમાં ફિલ થાય
તો રેસ્પિરેટરી સરફેસ ડિક્રીઝ થાય. If respiratory surface is getting decreased, so oxygen, the level of oxygen we require, the quantity of the oxygen molecules we require could not be able to get easily. Exchange of gases gets disturbed. That leads to many consequences of respiration. Okay. Two types of microbes which are responsible for causing the pneumonia. પહેલું છે Streptococcus pneumoniae. I repeat, Streptococcus pneumoniae. Second is Haemophilus influenzae. આ ડાયરેક્ટ અને આ ઇનડાયરેક્ટ, એટલે બે ડાયરેક્ટ નથી. Streptococcus pneumoniae છે, it is responsible for causing pneumonia primarily. But if Haemophilus influenzae, if your body is infected by Haemophilus influenzae, it causes influenza disease, not pneumonia, influenza disease. But influenza disease leads to problem of respiratory system, exactly similar like the pneumonia. So it will lead, કેમ physics ને maths બે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ છે, પણ at level of PhD બે એક જ થઈ જાય, બે એક જ છે actually, right? Physics ને maths બે એક જ છે, એટલે the same way આ બેની અલ્ટિમેટ જે ઇફેક્ટ છે એ સેમ છે. એટલે ન્યુમોનિયા જ કહેવાય, ઇન્ફ્લુએન્ઝાનો એન્ડ રિઝલ્ટ ન્યુમોનિયા જ કહેવાય. મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન, કઈ રીતના ફેલાય, ટ્રાન્સમિટ થાય. So inhaling the droplets or aerosols which are released by an infected person. Say for example, મને ન્યુમોનિયા છે, રાઈટ? મને શું છે? ન્યુમોનિયા. સો મારા લંગ્સ ઇન્ફેક્ટેડ છે. હવે જ્યારે હું છીંક ખાઈશ કે ઉધરસ ખાઈશ, ખાંસી ખાઈશ, ત્યારે શું થશે? અંદરથી જે એરના ડ્રોપલેટ્સ બહાર નીકળે, that could lead to spread into the air, and if that air is consumed by the other person, inhaled by the other person, which is normal, so easily they can get susceptible to get the infection, right? Or sharing the glass or utensil with the infected person. હવે હું ઇન્ફેક્ટેડ છું, હું એઠા જૂઠા પાણીના ગ્લાસ ને મારા જે say for example પેન બેન છે મારા હાથમાં, હું આમ કરતો અને પછી એ પેન if somebody is using, then easily susceptibility is there to get spread of that disease, right? Symptoms, which are the major symptoms which can be encountered, right? Serious respiratory problem, એ તો પહેલું જ છે, કારણ કે એનું મેઇન ટાર્ગેટ ઓર્ગન એલ્વિયોલાઈ છે. Now comes fever with chills, right? Fever with chills, એટલે ખાલી ફીવર નથી, ફીવર પ્લસ ચિલ બે છે. ટાઢિયો તાવ ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ, રાઈટ? ચિલી ફીવર હોય. કફ એન્ડ હેડેક, જ્યાં મેં કીધું તો તાવ આવે, અહીંયા હેડેક હોય ને હોય જ. ઇટ ઇઝ બાય 1 get 1 free, એના જેવી ઓફર છે. 24/7 12 માસ ચાલતી ઓફર છે. In severe case, જો બહુ જાજુ વધી જાય, રાઈટ, તો lips and fingernails turns gray to bluish in color. Do remember, એક બહુ common highlighting feature છે કે when your nails are getting blue or your skin appears to be bluish in color, it is the effect which can be caused only by lack of oxygen. જ્યારે બોડીની અંદર લેવલ ઓફ ઓક્સિજન ઓછું થઈ જાય તો એની ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ આ થાય. નેલ્સના જે આ કલર છે રેડિશ કલર, એ તમારે ટર્ન થઈ જાય બ્લુઇશ કલરમાં. સ્કિન ટોનમાં જે રેડનેસ છે that will turn into bluish color. સો ઘણીવાર એવું થાય, કદાચ એ જો સાંભળ્યું હોય તો, there are many cases in which the kids which are not kids, infants which are born, જે infant born થાય એનો કલર બ્લુ હોય બાય મિસ્ટેક. બાય મિસ્ટેક એટલે એ જયારે અંદર છે એનો ગ્રોથ એટલો બધો વધી જાય, સામે યુટેરસની સાઇઝ એટલી ઓછી થઈ જાય, રાઈટ? એના વજનને કારણે, એનો સાઇઝ મોટી એટલે વજન વધારે વજન થાય. કોઈ બી બેબી જે યુટેરસમાં છે એ એક પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ સકુડાઈને બેઠું હોય બચાડું, માંડ ઓછી જગ્યામાં, એટલે એનું વજન કોઈ એક પોઈન્ટ ઉપર આવતો હોય, કોઈ એક સે ફોર એક્ઝામ્પલ છે તો આ ભાગમાં વજન આવતો હોય, આ ભાગ એક્સપોઝડ હોય, તો જે ભાગમાં વજન આવતો હોય ને ત્યાંની બ્લડ વેસલ્સ દબાઈ ગઈ હોય,
તો જે ભાગની બ્લડ વેસલ દબાઈ ગઈ હોય નેચરલી બ્લડ ફ્લો ઓછો એટલે ઓક્સિજન ઓછો હોય એટલે અડધો પાર્ટ એનો કેવો હોય બ્લુઇશ કલરનો. એનો જ્યારે બર્થ થાય ને એ સિન્ડ્રોમ છે, બ્લુ બેબી સિન્ડ્રોમ કહેવાય. Because of lack of oxygen, bluish color skin tone can be appeared. થોડોક સોજેલો એ પાર્ટ, રાઈટ? એટલે it is very common phenomena, what I mean. Okay. Now, common cold is the third disease what we are supposed to see, but it is caused by virus. Third disease, viral disease છે એટલે બે બેક્ટેરિયાની પૂરી કરી, હવે વાયરસ ડિસીઝ આવી. તો વાયરલ ડિસીઝમાં example what we are about to share is the common cold, જે આપણને થાય શરદી, શિયાળામાં થાય, ચોમાસામાં થાય, ઉનાળામાં ભાગ્યે જ થાય, બટ થાય ખરી. So whensoever we feel like cold અને એની થોડીક સિવિયરિટી વધે એટલે આપણે ડોક્ટર પાસે જાય. ડોક્ટર શું કહે? 3-4 દિવસ રહેશે, બધાયને ખબર છે ને બધાયની હારે આ થઈ ગયું, આ દવા આપું છું, 3-4 દિવસ રહેશે. This is very, 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 very commonly happening experience with all of us. Right? Okay. હવે પહેલા તો ટાર્ગેટ ઓર્ગનની વાત કરીએ. Target organ for these phenomena is upper respiratory tract, URT. Right? Upper respiratory tract. એટલે upper respiratory tract માં કોણ આવે? નાઝલ ટ્રેક આવે, બરાબર છે? કોણ આવે? નાઝલ ટ્રેક આવે, અને બીજું આ ફેરિંગ્સ નો પાર્ટ, રાઈટ? એટલે આટલો ભાગ આવે અપર રેસ્પિરેટરી. એની અંદર કંજંક્શન થાય. કંજંક્શન થાય એટલે જામી જાય, હે ને? આપણે શરદી થાય એટલે શું થાય? નાક બંધ થઈ જાય. આપણે નાક બંધ થઈ ગયું, ધેટ ઇઝ કંજંક્શન. સેમ કંજંક્શન અહીંયા થાય એટલે અવાજ બેસી જાય. So it is result of conjunctions, I mean. So it infects nose and respiratory passage, but not lungs. Under any effect નથી, because target organ અહીંયા સેટ થયા છે ઉપરની બાજુએ. Last for 3 to 7 days. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે તમને ખબર પડે 2-3 દી પછી તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ, ડોક્ટર કે 3 દી રહે, એટલે ટોટલ તમે હિસાબ કરો એટલે 7 દી જ રહે. So 3 to 7 days is its period of getting infection, incubation and severe symptoms. આ બધું 7 દિન પતી જાય. 7 દી સુધી તમે દવા ન લ્યો તોય તમારા બોડીમાંથી તો એલિમિનેટ થઈ જ જાય એની મેળાએ. આપણું બોડી એની ઉપર કામ કરતું. વાયરલ ડિસીઝ છે એટલે વાયરસની કોઈ દવા નથી. તો તમે ડોક્ટર પાસે જાશો ને ઇફ યુ આસ્ક ફોર ધી રેમેડી, then they will suppress the effect, cannot kill the virus. વાયરસની દવા આ રિટ્રોવાયરસ ટાઈપનો વાયરસ. અન્ડરસ્ટુડ? કોમન કોલ્ડની કોઈ દવા નથી. આ વાયરસને હજી સુધી આપણે એનો વાડ વાંકો કરી શક્યા નથી. We do not have any medicine for common cold. We cannot kill these virus. Right? ઈ વાયરસનું નામ શું હવે એની વાત કરીએ કે જેને આપણે પહોંચી નથી શક્યા. It is rhinovirus. Right? Rhinovirus is a name of these disease pathogen. Mode of transmission, કેવી રીતના ટ્રાન્સમિટ થાય એક વ્યક્તિમાંથી બીજી વ્યક્તિમાં? સેમ વે ઓલા ન્યુમોનિયા વાળા, પાછું રિપીટ કરવાનું છે, રાઈટ? ઇન્હેલિંગ ધ ડ્રોપલેટ્સ. મેં છીક ખાધી, મેં ઉધરસ ખાધી અને મારા બોડીમાંથી જે ડ્રોપલેટ્સ બહાર નીકળે એરમાં સ્પ્રેડ થાય. ઇફ આઈ ઇન્હેલ ડ્રોપલેટ્સ, then resulting from cough or sneezing, જે કફ ખાવ, સ્નીઝ કરવું અને જે ડ્રોપલેટ નીકળે ઈ જો ઇન્હેલ કરવું તો મને પણ થાય, if I am normal. Through contaminated object like pen, book, cup, પછી doorknobs, computer accessories, utensils, glass, etc. જેઓમાં હતું same to same repeat, right? Okay. Symptoms ની વાત કર. Which are the symptoms which can be observed? Nasal conjunction, નાક બંધ થઈ જાય. Discharge, એમાંથી નીકળવાનું શરૂ થાય. શું નીકળે એ તો આપણને ખબર છે, કઈ નહીં. નાકમાંથી શું નીકળે તો બધાને ખબર ને. ફીવર, બોડી ટેમ્પરેચર વધી જાય. હેડેક, બાય 1 get 1 free. જ્યાં ફીવર હશે ત્યાં હેડેક હશે, કરેક્ટ? સોર થ્રોટ, થ્રોટ
કંજક્શન થાય, થ્રોટ છે એનું કંજંક્શન થાય, કંજંક્શન થાય એટલે અવાજ નીકળવાની તકલીફ પડે, અવાજ નીકળવાની તકલીફ પડે, that creates હોર્સ નોઇસ. હોર્સ એટલે ઓલા બેસવાનો હોર્સ નહીં, તબડીક તબડીક વાળો, HOARSH, હોર્સ. ઢસડાતો આવે એટલે સોર થ્રોટ કહેવાય. ગળામાં બળતરા થાય, દુખાવો થાય, કફ થાય, હોર્સનેસ મેં કીધું ઈ, અને ટાયર્ડનેસ, થાકી જાય, કારણ કે આખો દી કરો એટલે શું થાય, આ દુખવા માંડે બધું, રાઈટ. નાક બંધ હોય એટલે રેસ્પિરેશન નો પ્રોબ્લેમ, બ્રીધિંગ નો પ્રોબ્લેમ થાય, બ્રીધિંગ નો પ્રોબ્લેમ થાય, ઓક્સિજનની નોર્મલ ઓક્સિજનની રેન્જ કરતા ઓછી મળે, એટલે that leads to tiredness. So that's how you can get tired. So that's what the story of common cold. Now types of or category of disease. Next is disease which are caused by protozoa. So protozoan disease, right? Pathogen number, category number next. પહેલી આપણે બેક્ટેરિયા, પછી વાયરસ, અને આ ત્રીજી છે પ્રોટોઝોઅન ડિસીઝ. The disease which are given are two. પ્રોટોઝોઅન ડિસીઝ ના બે એક્ઝામ્પલ શેર કરેલા છે બુકની અંદર. પહેલું છે મેલેરિયા, રાઈટ? પહેલું છે મેલેરિયા. So malaria is very important with respect to your examinations. Do remember this. Malaria is very important. If I assume either of the exam, either board exam or Guchket exam or NEET exam will be having one question out of it. ત્રણમાંથી એકમાં તો હશે. Okay. Entire life cycle is given here with respect to its, mode of spreading and all that. Fine. One phenomena what I described yesterday is pathogens are usually parasitic, right? Usually they are parasitic. So sometimes when we have learned about parasitic life cycle, sometimes parasites have more than one host. In this case, lifestyle or life cycle or adaptation of that particular pathogen would be more complex. આ એનું એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ? અહીંયા બે હોસ્ટ છે. સો લેટ અસ લર્ન ડીપલી ઇનટુ ધેટ કે ભાઈ આમાં શું એ લોકો કહેવા માંગે છે, બરાબર? ફાઇન. સો લેટ અસ થિંક અબાઉટ ધી મેલેરિયા, a very commonly spreaded disease around us. And name of the pathogens are Plasmodium species, which are three kind, right? Kind number one, Plasmodium vivax. I repeat, Plasmodium vivax. Types of species number two is Plasmodium malari. I repeat, Plasmodium malari. Species number three is Plasmodium falciparum. Falciparum. So these are the three subcategories, three types of species of genus Plasmodium. So amongst these three, Plasmodium falciparum has a characteristic feature to produce toxic substance in your body. If infection is much more higher and severe, it can kill you. It can be lethal as well sometimes. તો આ મેલેરિયાને ગુજરાતીમાં ઝેરી મલેરિયા કહેવાય, toxic malaria it is. Understood? And the example which is shared here is the same. આપણે આ ફાલ્સિપેરમની લાઈફ સાયકલની વાત કરી છે, પ્લાઝ્મોડિયમની. Okay, Plasmodium is a kind of protozoan which is sporozoan, right? Spore formation કરે. There are four categories, I think, of પહેલું amoeboid, બીજું flagellated, ત્રીજું ciliated, અને ચોથું sporozoan. Plasmodium example. One more fact is associated with Plasmodium. One more fact.
right? You may not get encountered with this fact, એટલે હું કહી દઉં છું, પૂછતો નથી. There are two categories of cell division, right? એક છે મિયોસિસ અને એક છે માઇટોસિસ. માઇટોસિસમાં પાછા બે સબ કેટેગરી પડે, એક બાઇનરી ફિશન અને એક મલ્ટિપલ ફિશન. એવું સાંભળ્યું છે? બાઇનરી ફિશન એન્ડ મલ્ટિપલ ફિશન એવું સાંભળ્યું છે? ઓકે, સમજાવી દઉં છું. જો એક સેલ ડિવાઈડ થાય અને બે સેલ બને, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બાઇનરી ફિશન. અને એક સેલનું ડિવિઝન થાય અને મલ્ટિપલ સેલ બને, મોર ધેન 2, ઇટ ઇઝ મલ્ટિપલ ફિશન. બાઇનરી ફિશનનું એક્ઝામ્પલ છે અમીબા. મલ્ટિપલ ફિશનનું એક્ઝામ્પલ છે આ પ્લાઝ્મોડિયમ. Right? So do remember, it is also a very important fact which is associated with plasmodium life cycle. Okay, so that's the plasmodium for you. Well, means in front of you, I mean. For you, એટલે તમે ખાવાનો મનતા પ્લાઝમોડિયમ. હાલો સર આપ્યું કેકમાં ખાઈ લઈ, એવું નથી. Okay, mode of transmission ની વાત કરીએ. How it is getting spreaded? It is spreaded by female Anopheles mosquito. હું મજાકમાં કહું છું, એટલે બહુ સિરિયસલી ન લેવું આ બાબત. હું એક શેર કરું છું જોક. જનરલી ડિફ્યુઝનની મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન શું હોય? ડિફ્યુઝન જ્યાં વધારે હોય મોલિક્યુલ, ત્યાંથી ઓછા મોલિક્યુલ એ તરફ થાય ને, ડિફ્યુઝ, ઇફ આઈ રિમેમ્બર. રાઈટ, કરેક્ટ? સો ડિફ્યુઝનમાં ડિફ્યુઝન પ્રેશર ક્રિએટ થાય. સો જ્યાં વધારે છે ત્યાંથી ઓછું હોય એમ જ એ જાય. સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક સેલ છે અને બીજો સેલ છે. એક સેલ પાસે વધારે વોટર છે, એક સેલ પાસે ઓછું વોટર છે. તો વોટર લેશે કોણ, ખેંચશે કોણ? જે ઓછું છે એ. ક્યાંથી? તો કે જ્યાં વધારે છે ત્યાંથી. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? યસ ઓર નો? ઓકે. સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ ભણી હશે તમે, આઈ થિંક. સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમમાં એવું એક્ઝામ્પલ આવ્યું હતું, કદાચ કીધું હોય કે આવ્યું હતું કે નહીં, બીજા નંબરની વાત છે. યુઝ્યુઅલી adult male has 5.5 liter average of the blood, and adult female, male has 5.5, adult female has 4.5 liter around blood. Because of the physic of male, physico of male are more masculine, right? And not that much muscularity is present into female. Female ni blood ni requirement ochi છે. So ઓછું blood ને વધુ blood. ઓલા ડિફ્યુઝન વાળું કે ઓછું હોય વધારેમાંથી લઈએ, એટલે લોહી પીવાની જે સિસ્ટમ છે એ ક્યાંથી આવી ખબર પડી ગઈ ને. ધેટ્સ વાય. સો લોહી પીવામાં આમ જ હોય, સિસ્ટમ જ લોહી પીવાની. ફિમેલ એનોફિલિસ મોસ્કિટો, મેલ ડુ નોટ. ટેન્ડન્સી જ ના હોય. આ જોક જ છે, જોક જ રાખવો એમ. આ સિરિયસ મેટર, ટેકનિકલ મેટર નથી હો. આવું વાંચું છે નહીં સાચું. આ જસ્ટ કોરિલેટિંગ ટુ ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન. ફાઇન. ઓકે, સિમ્ટમ્સ. કયા કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે તમને? ઓકે, ટોક્સિન ઇઝ ગેટિંગ રિલીઝ બાય પ્લાઝ્મોડિયમ. જ્યારે આપણા બોડીમાં જાય ત્યારે પ્લાઝ્મોડિયમ આપણા બોડીમાં હોય તો એક ટોક્સિન રિલીઝ કરે જેનું નામ છે હિમોઝોઇન. ટોક્સિનનું નામ શું છે? હિમોઝોઇન. શું કામ છે એ પછી કહું છું થોડી વાર પછી, બરાબર? એનાથી ઇટ કોઝિસ ચિલ એન્ડ હાઈ ફીવર. ઠંડી ફૂલ ચડે એકદમ, 3, 4, 5 માથે રજાઈ ધાબળા રાખી દો ને તોય અંદર ધ્રુજતા હોય, બરાબર? ગાડલામાં હુતા એની માથે બીજું ગાડલું નાખી દો ને તો ઉપર ગાડલું ડિસ્કો કરવા માટે, એટલી ઠંડી લાગે અંદર. આ હિમોઝોઇન. આ હિમોઝોઇન એવું મસ્ત હોય, મજા આવે, કરાવી દે તમને. સો ઇટ લાસ્ટ અપ ટુ 1 day, 2 day, 3 day એવી આવે, પછી પાછું શાંત થઈ જાય. વળી પાછું 3-4 દિવસ પછી પાછું રિપીટ થાય. એવરી 3-4 days માં રિપીટ થાય until you get cured. જ્યાં સુધી તમે હાજા ન થઈ જાવ ત્યાં. So that's the characteristic feature of this malarial cycle, right? Okay. હવે મેલેરિયા ના લાઈફ સાયકલ ની વાત કરી છે. સો they have one plasmodium
જેમાંથી આપણને મળશે એ એક વેક્ટર છે. વેક્ટર એટલે કે એના હોસ્ટ નંબર, મેઇન હોસ્ટ છે ને, હોસ્ટ નંબર 1 આપણે છીએ. બીકોઝ મેલેરિયા આપણને થાય છે, મચ્છરને નથી થતો. સો ધેટ્સ વાય વી આર ધ ચીફ ઓર પ્રાઇમરી હોસ્ટ ફોર ધેમ. પણ આપણા સુધી પહોંચવા માટે ઈ જેની મદદ લે વેક્ટર, તો વેક્ટર હોસ્ટ એનું કોણ છે? ફિમેલ એનોફિલિસ મોસ્કીટો. અને એનું મેઇન પ્રાઇમરી હોસ્ટ કોણ છે? વી, ધ હ્યુમન્સ. સો એ આમ ફેરે રાખે છે, આમાંથી આમાં જાય, આમાંથી આમાં, આમાંથી આમાં જાય, આમાં, એમ ઈ ફેરે રાખે. ઇટ હેઝ ધેટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર. હવે આમાંથી આમાં, આમાંથી આમાં કેમ, ઈ સ્ટોરી સમજવી પડે. રાઈટ? Say, for example, when I am quoting the example of this mosquito is Anopheles mosquito carrying the plasmodium, cannot be considered to be as parasitic. આવો એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યો છે તમને પેરેસાઇટમાં. યાદ આવી ગયું? એટલે કોરિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરું છું બિટવીન ટુ ડિફરન્ટ ચેપ્ટર્સ. કોરિલેશન છે. ઈ એક્ઝામ્પલ જે શેર કરેલું હતું પ્લાઝ્મોડિયમ, ઈ આ છે. એલા નોટ પ્લાઝ્મોડિયમ, સોરી, એનોફિલિસ mosquito. That is this Anopheles mosquito. So here it is not the parasitic on us. Okay, હવે now why female? Technically, ઓલું તો નોન ટેકનિકલી સમજાયું હતું, હું કામ ફિમેલ જ ચૂસે એમ. બટ નાઉ વાય ફિમેલ ટેકનિકલી સમજો. ઈ ચેપ્ટર ની અંદર તમને એવું કીધું હતું, મેં સમજાવ્યું હતું ઇનફેક્ટ, કે ધીઝ sucked blood from humans utilized for nourishment of developing eggs and larvae, if you remember. So it is for the sake of reproduction rather than nutrition. પોતાનું ન્યુટ્રિશન માટે, એના પોતાને ન્યુટ્રિશન જોઈએ છે એટલા માટે નહીં, એના એગને ન્યુટ્રિશન મળે એટલા માટે એને કોથળી ભરી છે આપણા બ્લડની. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? યસ ઓર નો? હા કે ના? આ તો બોલો, આમ કરાય એટલે મને ખબર પડે કે યસ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ નોટ પેરાસાઇટિક, રાઈટ? ઓકે, હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને કે મને કોઈ મેલેરિયા છે અને એનોફિલિસ જે આવ્યું એને તમને બાઇટ કર્યું અને તમારું બ્લડ સક કર્યું. અહીંયાથી આપણે સ્ટોરીની શરૂઆત કરીએ, બરાબર છે? સો યોર બ્લડ ઇઝ ગેટિંગ સક બાય ધીસ ફિમેલ મોસ્કીટો. એની અંદર તમારું ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ ગયું છે. કેવું? ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ. હવે એ સ્ટોરી હું અહીંયા આ સ્ટેપ નંબર 1 છે, અહીંયાથી શરૂ કરું છું. ધીસ વન, female mosquito suck blood with gametocyte. So gametocytes present છે મારા બ્લડ ની અંદર. ગેમેટોસાઇટ, ગેમેટો એટલે ગેમીટ, ગેમિટ્સ છે. કોના ગેમિટ હોય? હવે પ્લાઝ્મોડિયમના. કોના? પ્લાઝ્મોડિયમના. આઈ હોપ યુ આર વેરી ક્લિયર. હવે ઈ બ્લડ એને સક કર્યું તો ઈ ગેમેટોસાઇટ વાળા બ્લડ નું જે આખી કોથળી એને ભરી, બરાબર છે, એની અંદર જે ઓલા ગેમિટ હતા ને, એ ગેમિટ હવે ફર્ટિલાઇઝ થાય. યા એને મસ્ત એટમોસ્ફિયર મળ્યું ફર્ટિલાઇઝેશન. કોને? ઓલા ગેમેટોસાઇટ ને. ગેમેટોસાઇટ્સ આર ફર્ટિલાઇઝડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન મોસ્કીટો ગટ. એનું ડેવલપમેન્ટ થાય ક્યાં? એના ગટ રિજિયનમાં. તો પહેલા ફર્ટિલાઇઝેશન થાય ત્યાં, then it is getting developed there as well inside the gut. ડેવલપ થાય ને એટલે એમ્બ્રિયો થઈ જાય. શું થઈ જાય? એમ્બ્રિયો. પણ એમ્બ્રિયો ડેવલપ થવાના સિચ્યુએશન નથી. ફેવરેબલ કન્ડિશન ઇઝ નોટ સચ ધેટ એમ્બ્રિયો કેન બી ડેવલપ ઇન્ટુ ધ યંગ વન ઇનસાઇડ ધેટ પાર્ટ. સો ધેટ embryo which is underdeveloped, non-developed, will turn itself into spore. એની ફરતે ટફ કોટિંગ થઈ જાય, સ્પોર બની જાય. શું બની જાય? સ્પોર. સો ડેવલપમેન્ટ થયા પછી મેચ્યોર ઇન્ફેક્ટિવ સ્ટેજ
અહીંયા લખેલું છે ઇન બ્રેકેટ સ્પોરોઝોઇટ. શું બને? સ્પોરોઝોઇટ બની જાય. હવે સ્પોરોઝોઇટ છે એ ગટ રિજિયનમાં બને, પણ ગટમાં એને ફાવે નહીં, ભાગે અહીંયાથી દોડીને. રાઈટ? ઇટ વિલ રન from gut region to escape from intestine and migrate to mosquitoes salivary gland. એને ક્યાં ફાવે? salivary gland માં. It is getting stored into salivary gland. એટલે હવે ઈ મચ્છર, ઈ મોસ્કીટો, ઈ એનોફિલિસ અને એની જે ગ્લેન્ડ હતી salivary, એની અંદર ઈ રીએ. હવે ઈ ઉડતા ઉડતા એક નોર્મલ પર્સન પાસે ગયું, ફિમેલ મોસ્કીટો. નેક્સ્ટ સાયકલ એને જે પહેલા ભર્યું હતું કોથળી તો ખાલી થઈ ગઈ, બીજી કોથળી ભરવા ગયું. તો મારા જેવો બિચારો હાવ નોર્મલ વ્યક્તિ છે, નોન ઇન્ફેક્ટેડ, એને અંદર પેનિટ્રેટ કરવું છે, ઘુસાડવી છે એની ઓલી આગળના માઉથ પાર્ટ, તો પેલા ફૂંક મારે મસ્ત અહીંયા બેહીને, પછી થૂકે એની માથે. એના થૂકની અંદર એવા લોકલ એનેસ્થેટિક હોય કે પછી ઈ ઓલી હોય મારે ને અંદર તો એ આપણને ખબર ન પડે. તો એ થૂકે સલાઈવા હેઝ સ્પોરોઝોઇટ. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? તો સલાઈવા નાખે છે ઈ અને પછી ઓલી હોય ગુચાડે એટલે ઈ સ્પોરોઝોઇટ અંદર ગયા તમારા બ્લડની અંદર. So that's how you gets infected. So mosquito bites another human. હવે હ્યુમન માં આવી ગયા આપણે. અહીંયા મોસ્કીટોના 3 સ્ટેપ હતા. હવે હું હ્યુમન માં આવ્યો. Mosquito bites another human. So sporozoids or parasites are injected into the blood of human. Human માં ઈ ટાર્ગેટ ઓર્ગન નંબર 1 માં રીચ કરે. Reaches to target organ number 1. Target organ here is liver. Liver cells are targets. Understood? Okay. Mosquito ને જે મળે છે આપણા તરફથી, we gives mosquito is gametocyte. Gametocyte, if you remember the name. What mosquito gives us is sporozoite. Ready? આ બે સ્ટેજ ને આપણે યાદ રાખવા પડશે, કમ્પલસરી. Okay, so sporozoites are getting into liver cells. Liver cell ની અંદર ઘુસા છે. કોણ? સ્પોરોઝોઇટ. તો સ્પોરોઝોઇટ when reaches to liver cell ની અંદર ઘુસે અને then they start utilizing their nutrition. Right? હવે એને શું કામ ચોઈસ કર્યા છે liver cell ને? Because liver cell has ખજાનો. લીવર સેલ ની પોતે શું કહેવાય કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર કોને યાદ છે? લીવર સેલ ની સ્ટોરિંગ કેપેસિટી, શેનો સ્ટોરેજ કરે? એ ડોક્ટર્સ કમ ઓન. ઓકે, ગ્લુકોઝ આપણા બોડીમાં આવે, ગ્લુકોઝ નું ગ્લાયકોજનમાં કન્વર્ઝન થાય, એ ગ્લાયકોજન નું સ્ટોરેજ ક્યાં થાય? મારો અવાજ પહોંચે છે ને તમારા સુધી? તો શું છે? મંડો બોલવા ફટાફટ. ગ્લુકોઝ માંથી ગ્લાયકોજન બને આપણા બોડીમાં, ગ્લાયકોજન નું સ્ટોર ક્યાં થાય? સોરી, એડિપોસ ટિશ્યુ તમારે હાહુનું કપાર લીવરમાં થાય. ગ્લાયકોજન લીવરમાં હોય, એડિપોસ ટિશ્યુમાં ફેટ હોય. કમોન, લીવરમાં થાય. ક્યાં થાય? લીવર. ઓકે, લીવર આખું ભરાઈ ગયું, લીવરની જેટલી કેપેસિટી હતી એ બધું ગ્લાયકોજન થી લીવર ભરાઈ ગયું. પછી ગ્લાયકોજન હજી બીજી એક જગ્યાએ શિફ્ટ થાય. બોલો, સેકન્ડ સ્ટોરેજ હાઉસ ફોર ગ્લાયકોજન ઇઝ વોટ? બાકડો, તમને તમારે કેટલું બધું ભણાવવાનું બાકી છે?
કેટલું બધું ભણાવવું પડશે એવું લાગે છે. રિવિઝન મારે લેવું પડશે આખું 11th નું 12th નું જે બાકી હતું એને. Your muscles, striated muscles, come on. લોકોમોશન એન્ડ મૂવમેન્ટમાં તમને સ્ટ્રાઇટેડ મસલ્સ નથી સમજાયું? એની અંદર ગ્લાયકોજન હોય, એની અંદર ઓલા રેટિક્યુલર ઓલા શું કહેવાય એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલરમાં કેલ્શિયમ સ્ટોર હોય. એનું એડપ્ટેશન છે હે ને, એનું એડપ્ટેશન છે. બીકોઝ ખાસ તમારા જે આ લિમ્સ એના જે મસલ્સ છે એની યારે કનેક્ટેડ હોય. તો આ મસલ્સ કેવા હોય બધા કે જેને કામ કરવાનું છે. દે આર સપોઝ ટુ ડુ હાર્ડ વર્ક. હાર્ડ વર્ક નો મતલબ એને એનર્જીની જરૂરિયાત વધારે. ધ એનર્જી વોટ દે આસ્ક એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્સરસાઇઝ, એટલી એનર્જી જે બ્લડ સર્ક્યુલેટ થતો એની અંદર એટલું ગ્લુકોઝ ન હોય. Understood? So they keep themselves acquainted with storage of glycogen. એટલે એની અંદર ગ્લાયકોજન હોય. In the case of emergency, start breaking down glycogen and converts them into the glucose and start utilizing them. So it is happening like that. So do remember, these are the very important adaptations which has to be covered when it has been explanation of the movement and locomotion chapter. એમાં આ બધું જરૂરી છે, આ એક્સપ્લેનેશન હોવું જોઈએ, તમને ખબર હોવી જોઈએ. કમ ઓન. એનીવે, ઇફ યુ ડોન્ટ નો, હવે હું તમને કહી દઉં છું, જ્યાં જ્યાં મને લાગશે ત્યાં તમને પૂછી અને એક્સપ્લેન કરીશ તમને. અન્ડરસ્ટુડ? સો એ જો જ્યારે એક્સપ્લેન કરું ત્યારે હું લખાવતો નથી, એટલે યુ આર સપોઝ ટુ રિમેમ્બર ધેટ. તમારે યાદ રાખવાનું છે બધું, વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ વસ્તુ છે એકબીજા. એડેપ્ટિબિલિટી છે, આપણું એડેપ્ટેશન છે આ બધું, રાઈટ? સો they have stored glycogen and that's why they have targeted them. કે હાલો અહીંયાથી આપણને ફીસ્ટ મળશે, જમવાની મજા આવશે, એની પાસે ગ્લાયકોજન છે, એટલે લીવર સેલ ને ટાર્ગેટ કર્યા. અન્ડરસ્ટુડ? લીવર સેલમાં ઈ મલ્ટિપલ ફિશન, યાદ આવ્યું મેં તમને કીધું હતું? એટલે એક સેલમાંથી કેટલાય સેલ બને, રાઈટ? એ મલ્ટિપલ ફિશન કરે એટલે લીવર સેલની અંદરની જગ્યા આખી એનાથી ભરાઈ જાય. પછી એ તો ડિવિઝન ચાલુ જ રાખે, એટલે લીવર સેલ ફાટે. લીવર સેલ ફાટે એટલે એ બહાર નીકળે, બહાર નીકળે એટલે બ્લડમાં જાય. સો નેક્સ્ટ ઇઝ બ્લડ. સો એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ઇન લીવર સેલ્સ. લીવર સેલમાં જે એને ફિશન કર્યું એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન કહેવાય. એ માઇટોસિસ છે. શું છે? માઇટોસિસ. માઇટોસિસ ઇઝ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન મેથડ ફોર યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ. Now bursting the cell, bursting liver cell, મેં કીધું liver cell તોડે, burst થાય, releasing them and they enter into blood. પછી અહીંયાથી બ્લડમાં જાય. બ્લડમાં આરબીસી એનો ટાર્ગેટ ઓર્ગન છે, સોરી ટાર્ગેટ સેલ છે, રાઈટ? આરબીસી ઉપર જાય. કોણ? લીવરમાંથી નીકળેલા પેરેસાઇટ્સ, સ્પોરોઝોઇડ, કે જે લીવરમાંથી નીકળ્યા છે. હવે ક્યાં જશે? આરબીસી. ક્યાં જશે? આરબીસી. આરબીસી ની અંદર ન જઈ શકે, આરબીસી ની સરફેસ ની ઉપર રહીએ. કારણ કે આરબીસી ની અંદર એટલા માટે ન જાય, આરબીસી લિવિંગ સેલ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ લિવિંગ સેલ, ઇટ ઇઝ ડેડ સેલ. એની અંદર સાયટોપ્લાઝમ નથી. સો ઇટ સ્ટેઝ ઓન ધ સરફેસ. હવે અંદર ન જાય તો એને ન્યુટ્રિશન તો મળે નહીં. તો એની પાસે હવે જે ઓલી આદત હતી માં ગ્લાયકોજન લબકાવવાની દોથા ભરીને, તો એવું અહીંયા આજુબાજુમાં ગોતે તો એની આજુબાજુમાં એને આરબીસી ઉપર શું મળે? આરબીસી ની સરફેસ ઉપર શું ચોઈટું હોય? યસ, ભુજ સેન્ટર. યસ, હિમોગ્લોબિન. શું ચોઈટું હોય? એટલે હિમોગ્લોબિન લપકાવે. એને તો તું નહીં તો બીજું કોક, એને કઈ ફરક જ નથી પડતો, રાઈટ? એટલે હિમોગ્લોબિન ને પકડે અને હિમોગ્લોબિન ને તોડીને એમાંથી ન્યુટ્રિશન લે. કીમોસિન્થેટિક મિકેનિઝમ. કેમિકલ ને યુટિલાઇઝ કરે એઝ અ સબસ્ટ્રેટ ટુ પ્રોડ્યુસ ધી એનર્જી. અને એ જે મેટાબોલિઝમ છે, that due to that metabolism it is producing toxic substance from hemoglobin and that's hemozoin. Hemozoin E છે. Understood now? શું કામ hemozoin નામ પડ્યું? Because it is produced
by denaturation of hemoglobin present on RBC. So asexual reproduction in RBCs, bursting RBC release hemozoin, cycles of fever and other symptoms are due to this hemozoin. ये આપણે આગળ આવી. Now next stage માં bursting કોનું થયું? હવે RBC નું. એટલે again they are into the blood. હવે એ blood માં જઈને ત્યારે blood ની અંદર ઈ માઇટોસિસ કરશે, પ્લાઝમાની અંદર. સોરી, મિયોસિસ કરશે. માઇટોસિસ તો બેયમાં કરે, આ બેયમાં માઇટોસિસ કરે, લીવરમાં ને આરબીસી માં. બ્લડ ની અંદર, પ્લાઝમાની અંદર જે સ્પ્રેડ થાય ને ત્યારે પાછું સેલ ડિવિઝન કરે, થર્ડ સેલ ડિવિઝન. આ થર્ડ સેલ ડિવિઝન છે ને, ધેટ ઇઝ મિયોસિસ. એન્ડ ડ્યુ ટુ મિયોસિસ ધ ટાઇપ્સ ઓફ સેલ વોટ દે જનરેટ ઇઝ ગેમિટોસાઇટ. કારણ કે મિયોસિસ છે એટલે ગેમીટ બને. મિયોસિસ થી શું બને? ગેમીટ. એટલે ગેમેટોસાઇટ કેવી રીતના બન્યા છે? પ્લાઝમાની અંદર સ્પોરોઝોઇટના સેલ મિયોસિસ કરે એટલે ગેમેટોસાઇટ બની. ગેમેટોસાઇટમાંથી સ્પોરોઝોઇટ કેમ બન્યા? તો કે બે ટાઈપના ગેમેટોસાઇટ ફ્યુઝ થઈ ગયા, NN 2N બની ગયા. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? સ્પોર બની ગયા. તો સ્પોરોસાઇટમાંથી ગેમેટોસાઇટ, ગેમેટોસાઇટમાંથી સ્પોરોસાઇટ. ઇટ ઇઝ ગેટિંગ. તો આની અંદર એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન કરશે, આની અંદર એ asexual reproduction કરશે. I hope you are well aware the way I am saying to you. Understood? So આ life cycle આખી very 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 important છે, and there is more susceptibility that question will be encountered. સર હિમોઝોઇન થી પાછું સમજાવજો ને. Sure, why not? Okay. હિમોઝોઇન અહીંયા રિલીઝ થયું. આરબીસી ના સરફેસ ઉપર જે હિમોગ્લોબિન હતા, those hemoglobin are getting consumed by sporozoite. Sporozoite જ્યારે એને કન્ઝ્યુમ કરે છે, હિમોગ્લોબિન will be denatured. એનું જે મેટાબોલિઝમ થાય એનાથી ટોક્સિક સબસ્ટન્સ બને. So when RBC is getting burst, then hemozoin is getting released. હવે ઈ હિમોઝોઇન એને કાંઈ અસર નથી કરતું, બટ તમારા બોડીની અંદર એ મેલેરિયાના સિમ્પટમ્સ કરે. તમારા બોડીને ઈ ટોક્સિનની ઇફેક્ટ થાય છે. સો તમને ફીવર આવે અને તમને ચિલ ઇફેક્ટ આવે. તો જેટલું અહીંયાથી હિમોઝોઇન રિલીઝ થયું, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એનાથી તમને 2-3 દિવસ કન્ટિન્યુ તાવ આવે, ઠંડી લાગે, વળી પાછી 2-3 દિવસનો ગેપ આવે, બીકોઝ આનું હિમોઝોઇન ખતમ થઈ ગયું. હવે until it is getting released again and reach to RBC and પાછું હિમોઝોઇન ન બનાવે ત્યાં સુધી શાંતિ છે 2-3 દિવસ. ઓલું 3-4 દિવસે રિપીટ થાય એવું લખ્યું હતું આગળ, ખબર છે? ઈ એટલા માટે. ઓકે, હવે હિમોઝોઇન રિલીઝ થાય, હિમોઝોઇન તમને અસર કરે, તો જે રિલીઝ થયેલા પ્રોટોઝોઇટ છે આની અંદર, સ્પોરોઝોઇટ છે આની અંદર, એ સ્પોરોઝોઇટ ક્યાં જાય? બ્લડની અંદર. બ્લડના પ્લાઝમાની અંદર ઈ પાછું સેલ ડિવિઝન કરે. કોણ? Sporozoite. So sporozoite once again do cell division, and that cell division is meiosis, not mitosis. Meiosis કરે એટલે usually gamete produce થાય, gamete. But gametes are characteristic feature of highly developed organism. આ તો unicellular છે એટલે એને gamete નો કહેવાય. તો એના માટેનો વર્ડ છે gametosite. શું છે? gametosite produce થાય. ઈ gametosite વાળું બ્લડ છે, ઈ સક કરે એટલે નેક્સ્ટ સાયકલ ચાલુ થાય. ડન છે? ઓલરાઈટ. વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ? જસ્ટ અ મોમેન્ટ. ઓકે, still 10 minutes are there. Alright. Protozoan disease next. Protozoa. Yes sir. સર તો જે ફર્સ્ટ પર્સન છે એને મલેરિયા કેવી રીતે થયો હશે? ફરીથી? ફર્સ્ટ પર્સન નો મલેરિયા કઈ રીતે થયો હશે? No idea. No idea. એ તો એમ તો પહેલે શરદી કોને થઈ છે એ ક્વેશ્ચન એ આવવો જોઈએ. There is a very doubtful phenomena. Look, સૌથી પહેલો હ્યુમન કોણ થયો હશે? We don't know. હે ને? સૌથી પહેલો બેક્ટેરિયા કયો થયો હશે? We cannot.
give the answer properly. I mean, સૌથી પહેલા મોડર્ન મેન કયો થયો હશે? We cannot give the proper answer like that. So it is that kind of phenomena. પહેલા મરઘી આવી કે ઈંડું. Logical answer આનો કોઈ perfect ન હોઈ શકે in short. So that way I have certain boundaries, certain limits. Cannot crossed. Right? Which cannot be crossed. એટલે એનો કોઈ perfect pinpoint સાચો જવાબ ન હોઈ શકે કે પહેલા મલેરિયા કોને થયો હશે. We have no clue about that. અને look, any of the disease, what I mean, not malaria, any of the disease is evolutionarily developed. એટલે મેલેરિયાની આ મેચ્યોર્ડ સ્ટેજ છે. ઇમેચ્યોર સ્ટેજમાં કંઈક બીજા લેવલનું થતું હશે, એની પહેલાનું કંઈક બીજું લેવલ હશે, એની પહેલાનું કંઈક લાઈક હ્યુમન્સ વર પહેલા એપ્સ. અન્ડરસ્ટુડ વોટ આઈ મીન? સો એવું કંઈક હશે. ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇવોલ્યુશન. સો કેન નોટ બી જજ્ડ વોટ આઈ મીન. એનું જજમેન્ટ ના આવી શકે પેલા કોને થયો હોય છે. ભાઈ યાદ આવું છે. Protozoan disease given here is amoebiasis. Amoeba પાછળ આસિસ. So amoebiasis. અમીબા થી થાય. અમીબાને તો ઓળખો છો ને બધા? Everyone knows about the amoeba. So amoeba થી થાય એટલે amoebiosis કીધું છે. Right? Okay, now થાય કેવું? Dysentery. Dysentery એટલે kind of abnormality of your stomach. Dysentery. Constipation કેમ stomach ની ઓલી છે એમ આ dysentery, it is kind of similar disease. Dysentery, do remember this, right? દેશી ભાષામાં કહેવાય ગુજરાતીમાં મરડો. મરડો થયો, મૈડો થયો એમ પેટનો. ઓકે, પેથોજનનું નામ છે એન્ટામીબા હિસ્ટોલાઇટિકા. I repeat the name, એન્ટામીબા હિસ્ટોલાઇટિકા. ટફ નહીં. એન્ટામીબા. અમીબા છે પણ આગળ એન્ટા એવું. એન્ટા બિલોંગ્સ ટુ એન્ટેરોન. I repeat, એન્ટા બિલોંગ્સ ટુ એન્ટેરોન. એન્ટેરોન એટલે કોને ખબર છે? એન્ટેરોન કોને કહેવાય? કોઈ ખબર છે? ચલો ડોક્ટર્સ અગી. એન્ટેરોન. Okay, your digestive tract is known as enteron. Digestive tract. And enteron કહેવાય. So it is living in our digestive tract. Our digestive tract is home for many microbes. Even worms, they are living in our digestive tract. અત્યારે છે આપણા બધાના digestive tract માં છે. આઈ છે આ ભાઈ એન્ટામીબા. બધા એરિયે છે. એટલે એને એન્ટામીબા કીધું. અમીબા નહીં, એન્ટેરોન માં જોવા મળે એવો અમીબા. એટલે એન્ટેરોન નો એટલે કે એન્ટામીબા હિસ્ટોલાઇટિકા. લાઇટિક એટલે તોડવું. હિસ્ટો સેલ્સ ને તોડે. ક્યારે? જ્યારે હાર્મફુલ ઇફેક્ટ થાય, પેથોજેનિક બને ત્યારે. નોર્મલ સ્ટેટમાં નહીં. રાઈટ? ઓકે, મોડ ઓફ ટ્રાન્સમિશન. અહીંયા માખી, હાઉસ ફ્લાય, they are mechanical carrier which are transmitting the parasite from fecus to food and water. Fecus. Say for example, મને ઇન્ફેક્શન છે તો મારા ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકમાં છે તો ડેફિનેટલી મારા ફિકલ મેટરમાં જવાનું. ફિકલ મેટર એટલે છી, પોદળો. રાઈટ? તો એમાં તો એ જાય જ. હવે એની ઉપર ઓલી માખી બેસે મસ્ત. એને તો એ જ ગમે ને, બહુ ગમે. ખબર ને? એની ઉપર બેસે. એટલે માખીના બોડી ઉપર આ જમ્સ ચોટે. અન્ડરસ્ટુડ? ઈ માખી પછી ત્યાંથી સીધી ઓલા કેક કાપતા હોય ને, હેપી બર્થડે કરતા હોય, એની ઉપર આવે, બેસે. જોઈ ભાઈ, હું ખોટું નથી બોલતો કે આમાંથી જોઈને બોલું. અને પછી આપણે આમ કટ કરીને પછી આપણે ખવડાવી. એટલે ખા, ઓલું ક્યાંથી આવ્યું તું જોયું? હેપી બર્થડે ગાતા ગાતા ખવડાવ્યું. અનનોન. આપણે ખબર જ નથી કે ક્યાંથી હેપી બર્થડે થયો આપણો. સો ઈ ત્યાંથી ઉડતું કેક ઉપર ને કેકમાંથી તમારા બોડીમાં. then you are getting infection like that, or contaminated water or contaminated food can leads to infection, right? Symptoms ma constipation, you know, you
cannot be able to pass your stool for long period of the time, it is called constipation, right? Abdominal pain, પેટમાં બહુ દુખે, cramps into the your stomach, I mean, right? So અંદર વીટ આવે ને, આપણે કોમન જે લેંગ્વેજ છે એમાં આપણે પેટમાં બહુ વીટ આવે છે એમ, સર પ્લીઝ જરા કંઈક કરો ને, પેટમાં બહુ વીટ આવે, યા વીટ આ cramps. Stools with excess mucus, જ્યારે stool pass થાય, it has excess mucus and sometimes blood clots. Right? So that are the common symptoms of this dysentery, amoeboid dysentery or amoebiasis. So that's the. વાહ, હવે એક તો પૂરું થયું કમસે કમ. સર Yes, sir. બોલો. સેટરડે છે, ફરીથી? સેટરડે WRT થશે. નહીં. This Saturday we do not have WRT. Ready? You will be having your mock test on Saturday, I think. So you will not have the WRT. Don't worry. Fine. Let us end the session. આપણે અહીંયાથી આગળ આવતીકાલે જોઈ લેશું. Fine. Query question? All right. Fine. I'll catch you later. Have a nice day.